صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مصاحب سے ساتھی تھے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ ہے کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کی ہم نے وہ مدد کر دی ہے. اگر تم سارے صحابہ مل کر اگر حضور کی مدد نہ کرو نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے نبی حضور علیہ السلام کی مدد کر دی نا وہ اتنی ہے. اگر تم نہ بھی کرو تب بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اکیلی ہی کافی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ مومنوں کو بتایا کہ لوگوں جو صدیق اکبر کی مدد ہے نا اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کی یوم میں کی ہے وہ اتنی ہے اگر تم نہ بھی کرو نا وہ اکیلی ہی مدد کافی ہے. اکیلے صدیق اکبر ہی کافی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اگر محترم کو دوسرا فرمایا ثانیت نہیں وہ جو ایک میں سے دوسرا تھا. اب دوسرے کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانیت نہیں فرمایا دوسرا فرمایا. اب دوسرا اب دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں دوسرے نبی کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضور کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں. سب سے پہلے ایمان والے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے ایمان والے لانے والے دوسرے جو ہیں وہ کون ہیں؟ آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی دوسرے ہیں. ان کے بعد ان سے پہلے کوئی اور نہیں ہے. حضور علیہ السلام ایمان والے اور ان کے بعد ایمان والا کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر بھی ان کا دوسرا نمبر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ سب سے پہلے خطیب ہیں حضور علیہ السلام جنہوں نے خطبہ دیا. اب حضور کے بعد جو خطیب ہوئے اس امت کے وہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب سب سے پہلے امام ہیں آقا کریم علیہ السلام. اب اس امت میں جو دوسرا امام ہے وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امامت مصطفیٰ عطا فرما دیا. اب یہ دوسرا اب زندگی کی وفات کے بعد جو دوسرا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا مدینہ منورہ میں. آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے مثال ظاہری فرمایا. اب اس کے بعد جو حضور کے بعد اس زمین مقدس زمین میں جو دفن ہوئے کون ہیں؟ دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. علماء فرماتے ہیں ثانیت نہیں وہ دوسرا ہونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے ایسا بنایا کہ ہر معاملے میں حضور کے بعد آپ ہی کا ہر معاملے میں حضور کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے. تو میرے محترم دوستوں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہما کے دماغ یقول صاحبی ہی کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہتے اپنی صاحبی ہی اس کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جو مصاحب ہوتا ہے ساتھ والا ہوتا ہے وہ مصاحب ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جن کو اللہ نے صحابی فرمایا ہے. اور یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت بھی قطعی ہوگی نص قطعی سے ثابت ہوگی. اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا اور جب اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا تو کوئی اور شخص ان کو صحابی کے لسٹ سے خارج نہیں کر سکتا. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو صحابی بنایا ہے. ان کی صحابی بھی قطعی ہوگی اور کسی بھی صحابے کی صحابہ ہوئے کسی بھی صحابہ کی صحابیت کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان نہ فرمایا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذات مبارکہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور کو فرمایا کہ اللہ نے اس کو نقل کیا قرآن پاک کے اندر. اب لا تحزن ان اللہ معنا تو غم نہ کر. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا نا اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل کے اندر کوئی بھی غم تھا سارے کے سارے غم نکل گئے. مجھے کسی چیز سے خوف نہ آتا
मुझे किसी चीज से खौफ ना था। जब से ये हुआ ना कि फरमाया गया गाँव तहसन तू गम ना कर, अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, उस वक्त से आज तक करके जो है मेरे दिल के अंदर से सारे के सारे गम निकल गए। फिर आगे फरमाया अल्लाह सकीना तबाड़ी, अल्लाह ने उन पर सकीना नाज़िल फरमाया, उनके गम दूर हो गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब जाए ना गार के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब कुफार आगे तलाश करते करते तो वो बकरी ने जाला कर दिया, तो बकरी ने अंडे दे दिए। अब इस तरह का मामला हुआ तो वो कहा कि ये जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला देखा ना कि बिल्कुल ऐन दरवाजे मुंह पे आगे अब करीब जो हमें पकड़ लेंगे तो उनका होप किया कि शायद ऐसा ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ईज़ा देने तकलीफ दे दे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम अपने साहिब की फिल्म से फरमाया अल्लाह तआला आप गम रखिए, अल्लाह हमारे साथ है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते मैंने गार से दूसरी तरफ देखा ना तो मुझे समुद्र नजर आया, और समुद्र नजर आया तो वहां पर किश्ती की बंदी नजर आई। तो अब मेरे गम था वो दूर हो गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मेरे गुलाम गम ना कर। अब गम क्यों ना करूं, सामने मौत नजर आती है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखा तो वहां पर मुझे दूसरे दरवाजा दूसरे गार का दूसरा मुंह नजर आता है, वहां पर हमें जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो रास्ता नजर आता है कि अगर इस तरह का मामला हो गया तो इस सामने समुंदर है, किश्ती की हमारे पास हम यहाँ से निकल जाएंगे तो ये हमें कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये फरमाएगा फ़अंज़लल्लाहु सकीनहु, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो है वो सकीना नाज़िल फरमाया। अब मेरे मोहतरम को दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ पर अल्लाह मुफस्सिरीन ने उलमा ने बहुत सारी चीजें बयान फरमाई हैं। अलग ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी रसूल वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने ये मुकाम मर्तबा अता फरमाया है कि तमाम इंसानों में सबसे अफजल अगर मर्तबा है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, और तमाम से ज्यादा सबसे ज्यादा अगर इज्जत वाले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आज हम वो दिन देख रहे हैं, आज हम वो दिन देख रहे हैं हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, उम्मती कहलाने वाले, वो किसी न किसी बात पर या कोई ना कोई बहाना तलाश करके इन मुबारक हस्तियों पर जुबान दराजी करते हैं, तर्जुमनी करते हैं। हालांकि वो सहाबी हैं जिनको सहाबियत अल्लाह ने जिनको सहाबी फरमाया, जिनकी सहाबियत कतई है, जिनकी सहाबियत पर शक करना या जिनकी परहेजगारी में शक करना यकीनन ईमान के लिए खतरा है। अल्लाह जिनको फरमाए ये मुत्तकी है, उनसे बढ़कर वो मुत्तकी हो सकता है, और ये अत्तक़ा फरमाए सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा मुत्तकी जिसको अल्लाह सबसे बड़ा मुत्तकी फरमाए। क्या ऐसे सहाबी के मुतल्लिक़, ऐसी हस्ती के मुतल्लिक़ इंसान गुमान कर सकता है उन्होंने माज़अल्लाह किसी अहले बैत के फर्द के साथ या अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ ज्यादती की हो, या किसी मोमिनों की माँ के साथ किसी की ज्यादती की हो, या कोई इस तरह का मामला किया हो, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। और सबसे बढ़कर अगर हमारा अकीदा ये है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, तो मेरे को दोस्तों आज भी कब्र अनवर के पास अगर देखें ना तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की कब्र मुबारक है। अगर अल्लाह के महबूब को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला इतने पसंद ना होते, इतने महबूब ना होते, तो वहां पर सिद्दीक़ अकबर की जगह किसी और का मज़ार होता, किसी और का मज़ार होता। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का मज़ार हुजूर की मज़ार के साथ होना इस बात की दलील है कि हुजूर को अपनी उम्मत में सबसे बढ़कर अगर किसी पर प्यार है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। अगर हम हुजूर की नजर में आना चाहते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाना चाहते हैं, उनसे उनकी मोहब्बत हम पाना चाहते हैं, तो हम उनके महबूबों से जब तक हम मोहब्बत न करेंगे तो यकीनन हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं आएगी। तो इस तरह के जो धोखे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, या इस तरह के जो लोग होते हैं जो इन लोगों से दूर करते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।